ए कहानी संपूर्ण काल्पनिक एथिरे व्यवहार होइतिबा स्थान काल पात्र पुलिस कानूनी प्रक्रिया वैज्ञानिक तथ्य सब काल्पनिक अटे। कार्यक्रम को मनोरंजन धर्मी करने को सृजनात्मक स्वतंत्रता निया जायछि। एथिरे व्यवहार होइतिबा तथ्यर सठिकता की पूर्णता पई रेडियो चॉकलेट दायी नुहे। स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। वॉइस निशांत, स्टोरी मानस पढ़ियारी, साउंड पैकेजिंग सौमित्री श्रीकांत सत्य। ए कहानी 90 दशकर जो समय मोबाइल एवं इंटरनेट रो प्रसार होई नथिला। डिटेक्टिव अर्जुन। मे मास मोर सेमेस्टर ब्रेक ही थाए। ओडिया रे कहिले खरा छुट्टी। मु एथर छुट्टी रे घर को गोटे वीक पाई जाई फेरी आसथिली नेक्स्ट सेमेस्टर पाई प्रिपेयर हेबी बोली। से दिन संध्या रे डमणा मार्केट जाइथिली परिबा और ग्रोसरी आनिबा को। 7टा बेलू को रूम रे पहुंचला बेलू को देखिली अर्जुन कुआडे जीवा को रेडी होउचंती। केवल पोशाक पिंधिकी नुह बैग भी रेडी करिचंती। मु बुझी पारिली बैग नहीं कि माने कुआडे बाहर को 2-4 दिन पाई। मु आश्चर्य ही किछि पचारिबा आगुरु अर्जुन कहिदेले मु टिके खोर्धा कला पत्थर जाउची, किछि दिन रहिबा को पड़िबा सेठी। जानिनी केते दिन, 2-4 दिन हे पारे अधिक भी। मु कहिली कला पत्थर हठात सेठी के रुहे कि? मु आगरु केबे भी अर्जुन को मुहरु खोर्धा कला पत्थर कथा शुणी नथिली। सेठारे केही बंधु बांधव रहुथिबे एहा मोर विश्वास योग्य हो नथिला। पुणी हठात ए राति रे बाहरिबे कला पत्थर, तेणु एठी घटना निश्चय किछि भिन्न। अर्जुन कहिले सेठी जणे जमीदार रुहंती दीनकृष्ण पट्टनायक। एई संध्यारे तांको केही मारी देइछि। तांको गुमास्ता माने मैनेजर फोन करथिले, तेणु मते जीवाकू हबो। मु सांगे सांगे कहली मु भी जीवी, मु गले किछि असुविधा हबो कि? अर्जुन कहिले असुविधा कौन, किंतु तमर स्टडीज है कि स्टडीज? सेमती सेमेस्टर ब्रेक चली। मु खाली नेक्स्ट सेमेस्टर पई प्रिपेयर होउथली। चलिबो, मु सांगे किछि बही भी नहीं जीवी। ओके जल्दी रेडी हुआ। आमको सेठारे पुलिस आसी लाश उठेबा आगुरु पहुँचवा को पड़िबो। मु 15 मिनिट रेडी ही गली बैग सह। आमे बाहरिलु अर्जुन को बुलेट रे। सेते बेलकु समय 7:30 हबो। खरा दिन संध्यारे बुलेट ड्राइव भलो लागु थाए। आमे कला पत्थर रे पहुँचला बेलकु राति 10टा पाखापाखि हो जाइथिला। जमीदार दीनकृष्ण पट्टनायक को घर खोजिबा को आमको विशेष परिश्रम करने को पड़ नथिला। घर नुह तो एक विराट फार्म हाउस। पुणी घर आगरे लोक गहली और पुलिस गाड़ी पहुंची सारी। आमे सेठी पहुंची मैनेजर को खोजिलु। जणे केही डाकिदेला मैनेजर को। जणे 40 ରୁ 45 वर्षर व्यक्ति आसी अर्जुन को कहिले नमस्कार अर्जुन बाबू, मु अवकाश दास दीनकृष्ण पट्टनायक को मैनेजर। मु ही आपन को फोन करथिली। अर्जुन कहिले घटना कौन अवकाश बाबू? आ प्रथमे कहंतु आपण मो नंबर किपरि पाइले? अवकाश कहिले दीनकृष्ण बाबू मते आपण को नंबर देइथिले। कहिथिले तांको सह जदि केबे किछि घटना की दुर्घटना घटे आपण को फोन करिबा को। मु जानिनी से कोठु आपण को नंबर पाइले। अर्जुन कहिले ता अर्थ हैला दीनकृष्ण बाबू निश्चय कोठु धारणा पाई सारिथिले तांको सह किछि दुर्घटना होई पारे। निश्चय केही शत्रु थिला जे तांको हत्या करि पारे। अच्छा अवकाश बाबू, मते घटना विषय रे संक्षेप रे कहिबे? आमे फार्म हाउस भितर पशि सारिथिलु। राति बोली विशेष करी जानी पारु नथिलु।
କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝୁଥିଲୁ ବିରାଟ ବଗିଚା ଭିତରେ ରାଜମହଲ ପରି ଘରଟିଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଜମିଦାର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। ଅବକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ। ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ବି ରୁହନ୍ତି। ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଚାକର, ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଆଉ ଜଣେ ମାଳି ରୁହେ। ଆଜି ଦ୍ୱିପହରୁ ଆସି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିବାକୁ। ମୁଁ ଆମ ବିଜନେସ୍ର ଫାଇଲ ପତ୍ର ଧରି 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଚାକର ରଘୁ ମୋତେ କହିଲା, ବାବୁ ଉପର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ପୋଲିସକୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ। ପୋଲିସ ଯଦି ବଡି ଉଠେଇ ନଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅବକାଶ ବାବୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ଆସିସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ସମ୍ମାନର ସହ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ପୁରା ସିହିରି ଉଠିଲି। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏପରି ମୃତ ଶରୀର କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁହଁଟି ପୁରା ଛେତରା ହେଇଯାଇଥିଲା। କେହି ଜଣକୁ ଏମିତି ଗୁଳି କରି ମାରିପାରେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ତ କେବେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ବି ଏ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ। ହାତକୁ ଧରି କ'ଣ ସବୁ ଚେକ୍ କଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ଚାକର ରଘୁକୁ ପଚାରିଲେ, ରଘୁ, ତମ ମାଲିକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କ'ଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ରଘୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ନା ବାବୁ, ସେ ତ 2ଟା ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାହାଘରର ସୁନା ମୁଦି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ବସା ଚାନ୍ଦି ମୁଦି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହାତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦି ମୁଦି ଅଛି। ସୁନା ମୁଦିଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତମେ ତମ ବାବୁଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲ? ଚାକର ରଘୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୁଁ ଚା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ 2ଟା ଯାକ ମୁଦି ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲ କି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ତ 2ଟା ମୁଦି ଥିଲା। ତମେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କିପରି କହୁଛ 2ଟା ମୁଦି ଦେଖିଥିଲ ବୋଲି? ମାଲିକେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି 2ଟା ମୁଦି ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ହାତକୁ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ରଘୁକୁ ପଚାରିଲେ, ତମ ବାବୁ 2ଟା ଯାକ ମୁଦି କେବେଠୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ 2ଟା ମୁଦି ଦେଖିଛି। ଅର୍ଜୁନ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁନା ମୁଦିଟି ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରଘୁ, ତମ ମାଲିକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ହେଲା, ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ରଘୁ କହିଲା, ମାଲିକଙ୍କୁ ଚା ଦେଇ ମୁଁ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ, ମାନେ 5:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଫେରିଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ରାତି ଖାଇବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। 6ଟା ବେଳକୁ ଅବକାଶ ବାବୁ ଆସି ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ତେବେ ହତ୍ୟା 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ରଘୁ, ତୁମେ କ'ଣ କବାଟ ଖୋଲା ରଖି ଯାଇଥିଲ? ରଘୁ କହିଲା, ହଁ, ମାଲିକଙ୍କୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ପରେ ଭାବିଲି ବାବୁ ବୋଧେ ବଗିଚା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ମୋ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଭାବି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିନଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ସେ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତା ପଛରେ ବୁକ୍ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା। ସେଇ ପର୍ଦ୍ଦା ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଇ ଜାଗାର ଫଟୋ ନିଅ। ଏଠି କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ
ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ତା ପାଦଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି। 9 ନମ୍ବରର ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ସିନା ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ କିପରି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଫଟୋ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଘୁକୁ ପଚାରିଲେ, ରଘୁ, ତମ ବାବୁ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି? ରଘୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କରନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଡମ୍ବେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ହଁ, କରନ୍ତି। କେତେଟା? 2ଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଟେବୁଲ ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ। ମୁଁ ଟେବୁଲ ତଳକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଡମ୍ବେଲ ଥିଲା। ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଡମ୍ବେଲ ଯୋଡ଼ାରେ ଆସେ। ରଘୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲା, ନା ତ, ଏଠି 2ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଅର୍ଜୁନ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ସେ ବେଡରୁମ୍ରେ ଥିବା ଝରକାକୁ ଖୋଲି ସେପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଘୁକୁ ପଚାରିଲେ, ରଘୁ, ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶୁନି। ରଘୁ କହିଲା, ଛୋଟ ପୋଖରୀଟେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଅବକାଶ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ତଳ ମହଲାରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଆମ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆମ ଖାଇବା କଥା ପଚାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ମିଛ କହିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଆଜି ରାତିଟା ଉପାସରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ବି ଏ ଘରେ ଆଜି ଘର ମାଲିକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କେମିତି ବି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଖାଇବା କଥା? ସେତେବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ପୋଲିସ ମୃତ ଶରୀର ନେଇ ଗଲାବେଳକୁ ରାତି 12ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲୁ। ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ଡ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 2ଟା ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କାଢ଼ିଲେ ଓ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଅନିଲ, ଆଜି ରାତିଟା ଏଥିରେ ଚଳେଇ ଦିଅ, କାଲି କଥା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ପଚାରିଲି, ଅର୍ଜୁନ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଛି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ଏଯାଏ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଛିଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ମାରିଛି। ସେ କାହିଁକିଟିର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଧିକ ନ ଭାବିକି ଶୋଇବା ଚାଲ। କାଲି ଦିନରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। କାଲି ହୁଏତ କିଏ ଅପରାଧୀ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପରଦିନ ଆମେ ଆମ କାନନ ବିହାର ଘରେ ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇବା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଅର୍ଜୁନ ଡେଡଲାଇନ୍ ନେଇସାରିଲେଣି। ହଁ, ସେ ସେମିତିଆ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲେଣି କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲେଣି କାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାନ୍ତିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହି ଶୋଇଲି। କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ। ମୁଁ ଉଠିକି ମୋ ହାତଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲି। ରାତି 2:30 ହେବ। ଆଉ ଏହା ବି ଦେଖିଲି ପାଖରେ ଅର୍ଜୁନ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ବି ଲାଗିଲା। ସହଜେ ନୂଆ ଜାଗା, ପୁଣି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଛି। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିକି ଘର ବାହାରକୁ ଗଲି। ଚାରିଆଡ଼େ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ କାହା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ହେଲି। ମୁଁ ଚମକିକି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ କାହାର ସବଳ ହାତ ମୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓ କାନରେ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ଅନିଲ, ଚୁପ୍। ମୋ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ତାପରେ ମୋ ପାଟିରୁ ହାତ କାଢ଼ିଦେଲେ। ମୋତେ ତାପରେ କାହାର ଧୀର ସ୍ୱରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭିଲା। ବୋଧହୁଏ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚିକି ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ୍ଠ ଶୁଭିଲା, ଯେ କହୁଥିଲା, ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭକୁ ଡାକିକି କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛେ? ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କରିବ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ନାରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ
ତାହା ନକରି ଯଦି ସେ ଓଲଟା କରେ? ପୁଣି ପୁରୁଷ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଯାହା ହବ ଭଲ ହବ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ଯଦି କେହି ଦେଖିଦିଏ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ମୋ କାନରେ ଚୁପ୍ କରି କହିଲେ, ଅନିଲ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବ, ଏଇଠି ଏମିତି ଲୁଚିକି ଛିଡ଼ା ହବ, ସେ ଘରୁ ଯଦି କେହି ବାହାରେ ତା ପିଛା କରି ମୋତେ କହିବ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାଡମ୍ କିଏ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ହଁ କି ନାହିଁ କହିବା ଆଗରୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଡିଟେକ୍ଟିଭ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଡିଟେକ୍ଟିଭ? ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୀମା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫରକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ସହ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା। ଜାଣିନି ଅର୍ଜୁନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଜାଣିନି ସେ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। ସେ ଯଦି ବାହାରି ଆସି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବସିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ମୋତେ ମୋ ବୋଉ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପିକି ବସି ରହିଲି। ସେ ଘରୁ ଆଉ କିଛି ବି ସୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ବସି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରୁ କେହି ବି ବାହାରିଲେନି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରି ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳୁ ବସିଛ? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। କେହି ବି ଏ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ କାଢ଼ି ଜଳେଇଲେ ଏବଂ ଧୀରେ କରି କବାଟ ଖୋଲି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଶିଲି। ସେ ଘରର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଶେଷରେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଟିପିଲେ। ପୁରା ଘର ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସତ କହୁଛ ଅନିଲ, ଏ ଘରୁ କେହି ବି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି? ମୋର ମିଛ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ କବାଟକୁ ଅନେଇକି ବସିଛି, କେହି ବି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ସେ ଘରକୁ ତନ ତନ କରି ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି। ସେ ଘରଟି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ପରି ହେଇଥିଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେବୁଲ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଦାମିକିଆ ଚେୟାର। ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି ଫାଇଲ, କିଛି ବହି, ଗୋଟେ ଡାଏରୀ, ପେପର ୱେଟ୍, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲମିରା ଥିଲା କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ସେ ଆଲମିରା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଧରି ଯେତେ ମୋଡ଼ିଲେ ବି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଫାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଡାଏରୀ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ପେନ୍ରେ ସେ ଡାଏରୀରୁ କିଛି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ପକେଟରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଶୋଇବା ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବନ୍ଦ କଲୁ। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଲେଡି କିଏ ଜାଣିପାରିଲ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିକି ଆସିଛି। କାଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେ ଘରଟି କାହାର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏ କେସ୍ଟି ପ୍ରାୟ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। ବାସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମିସିଂ ଅଛି, ଯାହା ମିଳିଗଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବି ମିଳିଯିବ। ହଉ, ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଶୋଇବା, ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳକୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ଉଠିକି ରେଡି ହେଇସାରିଥିଲେ ଆଉ ଚା ପିଉଥିଲେ। ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡି ହେଇଗଲି। ଅବକାଶ ବାବୁ ଆମକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ଅବକାଶ ବାବୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? 40 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର କେବେ ହେଇଥିଲା? 5 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ପୁଅର ବୟସ? 3 ବର୍ଷ। ଆପଣ କେବେଠୁ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଅଛି। ସତ କଥା ହେଲା, ମୋ ବାପା ବି ଏ ବଂଶର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା,
दीनकृष्ण बाबू केबेठु ए गाँव अच्छे बाहाघर परठू ता पूर्वरु से कौटी थिले कलिकतारे आम ब्रेकफास्ट सरी जाई थाए अर्जुन आउ मु बाहर को आसिलु दिनर आलुअरे मु से फार्म हाउस को देखुथिली मो जीवन रे एमतिया फार्म हाउस मु आगुरु देखि नथिली विराट बड़ बगीचा कदली आंब नड़िया पणस गछरे भरपूर ता सह विभिन्न फूल गछ अर्जुन बगीचारे बुलिबाकू लागिले मु आ अवकाश बाबू तांको पछे पछे घर पछकू गोटे छोट पोखरी थिला आमे चाली चाली बगीचा शेष मुंडरे पहुँचिलु देखिलु सेठी गोटे जगार पाचेरी भांगी जाइछि अर्जुन अवकाश बाबू को पचारे ए पाचेरी केबेठु भांगी मु भी जाननी केबेठु एपटू को आसीनी कहि परिबेनी अर्जुन से भंगा पाचेरी दे बाहर को गले बाहरटा पूरा अनाबना गछरे अलिया हेकी थिला टिक्के दूर रे गोटे पाद चला बाट दिसुथिला अर्जुन एणे तेणे अनेकी गोटे आड़कू गले आमे भी तांको पछरे गलु टिक्के दूर रे पाचेरी कांथ को लागिकी गोटे यामाहा गाड़ी थिला अर्जुन ता पाखरे पहुंची निज टिप्पा खातारे गाड़ीर नंबर को टिपिले अवकाश बाबू ए गाड़ी कहार जानिचंती ना आम बाबूंकर तो राजदूत आउ मोर बजाज सुपर स्कूटरटे तापरे आमे बगीचा भितर चलिकी मेन गेट पाखक आसिलु अवकाश बाबू मो टिके गाँ देखा चाहे आपण स्कूटर रे आगे चलतु आमे पछरे बुलेट रे जाऊचु आ मते टिके दीनकृष्ण बाबू को घर भी देखिदेवे अवकाश बाबू निज स्कूटर स्टार्ट करी आग को बढ़िले आमे पछरे बुलेट रे से जाई दीनकृष्ण बाबू को घर आगे स्कूटर स्टार्ट बंद कले आमे भी अटकी गलु घर भीतर को गलु अर्जुन दीनकृष्ण बाबू स्त्री सह कथा हेले तांको मां सह भी से घरे एक शोकाकूल परिस्थिति थिला किछि समय पर आमे बाहरिलु थाना को जाउछु बोली अवकाश बाबू को कही अर्जुन बुलेट स्टार्ट कले बाटरे अर्जुन कहिले जान अनिल काली राति से लेडी काहा घरे पशिथिले मु कहली काहा घरे अर्जुन उत्तर देले दीनकृष्ण बाबू घरे मु आश्चर्य ही पचारली तेबे से लेडी दीनकृष्ण बाबू स्त्री अर्जुन कहले हाँ किंतु ताहा आमे प्रमाण करि परिबानी मो जीवन सबुठारु इंटरेस्टिंग केस एटा मु मने मने भाबुतली से लेडी जदि दीनकृष्ण बाबू स्त्री तेबे काली राति रे से घर भितर से कहा सह गपुथिले आउ से लोक कुआडे उभा नहीं गला आमे थाना रे पहुंचिलु थाना इंस्पेक्टर निज चेयर रु उठी अर्जुन को सह हाथ मिसेले अर्जुन कहले दीनकृष्ण बाबू को फार्म हाउस पाचेरी कड़े गोटे यामाहा पड़ी मत लगुच सेटा हत्याकारी आपण सेटा जबत करंतु एटा होची तार नंबर पश्चिम बंग नंबर लगुच कहा नंबर प्लीज टिके बाहर करंतु इंस्पेक्टर गोटे कागज रे नंबर को टिपिले तापरे फोन करी से नंबर विषय कहले तापरे फोन रखिकी आमको कहले अर्जुन बाबू मु नंबर टी हेडक्वार्टर को फोन करी कही देछि पश्चिम बंग नंबर तो टिके टाइम लागिवो तथापि संध्या सुधा जना पड़िजिवो अर्जुन कहले जदि नंबर टी संध्या सुधा जना पड़िजिवो काली सकाळ सुधा हमको हत्याकारी भी मिल जिवो इंस्पेक्टर आउ गोटे क्वेश्चन दीनकृष्ण बाबू को ना रे किछि लाइसेंस्ड गन थिला कि हाँ तांको नारे गोटे रिवॉल्वर अच्छी निज सेफ्टी पाई से रखिथिले काली मर्डर परे से गन पाइचंती कि ना एक्चुअली मु कहिबाकू भूली जाइथिली 5 दिन तले आम थाना रे दीनकृष्ण बाबू तांको गन चोरी हो जाइछि बोली रिपोर्ट देइथिले अर्जुन कहले दीनकृष्ण बाबू को डेड बॉडी एबे कोठी अछि पोस्टमार्टम रूम को गलानी मु से डेड बॉडी देखि पारिबी कि जदि पोस्टमार्टम आरंभ हेई नथिबो तेबे मु देखि पारिबी बस गोटे मिनिट पे देखा चाहे इंस्पेक्टर इफ पॉसिबल प्लीज आमे समस्ते थाना जीप रे बसी मेडिकल को गल
ଭାଗ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିକି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 1 ବାଜିଲାଣି। ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ସେହି ବଜାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ତାପରେ ଥାନାକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏବେ 2ଟା ବାଜିଲା, ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଠିକ୍ 5ଟା ବେଳକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆସିବେ। ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଡାକରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିକି ଯାଇସାରିଲେଣି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଅନିଲ, ଆମେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା, ସେଠି ରାତିରେ ରହିବା, ସକାଳୁ ଫେରିବା। ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଅର୍ଜୁନ ଅବକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା କଥା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ଥାନାକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ ଥାନା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 7ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ନଥିଲେ, ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଥାନା ଜିପ୍ ନେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ସେ ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଗଲି, ସୀମା ମର୍ଡର କେସ୍ ପରି ଆଜି ବି ରାତ୍ରି ଅଭିଯାନ। ଆମେ ବଗିଚା ଭିତରେ ପଶି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇସାରିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ ଥିଲା ବୋଧେ, ତେଣୁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦା ପଛରେ 3 ଜଣ ଲୁଚିକି ବସିଲୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଆମେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏକଥା କେବଳ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ହିଁ ତ ଏଇ ନାଟକର ରଚୟିତା। ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବୁଝିଦେବି ଭାବିକି ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଲି। ରାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିଲି ସମୟ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ବସି ସାରିଲୁଣି। ଏଯାଏଁ କିଛି ବି ଘଟିନି। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲୁ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲୁ 2 ଜଣ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ। ସେମାନେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ପୁରୁଷ ଜଣକ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ହାତରେ କିଛି ଧରି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଇସାରା ଦେଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଜ ରିଭଲଭର କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଏକାବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚିହ୍ନିପାରିଲି ସେ ଦୁହିଁ କିଏ। ମ୍ୟାନେଜର ଅବକାଶ ବାବୁ ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ଏ ଦୁହେଁ? ଅର୍ଜୁନ, ସେମାନେ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଲୁଚେଇଥିଲେ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ହଜି ଯାଇଥିବା ଗନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍। ଡ୍ରେସ୍ କାହାର? ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍କୁ, ସେଇଠି ଏ କାହାଣୀ ସାରିବା। ସେମିତି ବି ବହୁତ ସମୟ ମଶାରେ ବସିଲେଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ। ଅବକାଶ ବାବୁ ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏବେ ତ କୁହନ୍ତୁ କାହାଣୀ କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଗନ୍ ଅଛି। ସେଇ ଗନ୍ରେ ହିଁ ଏ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ, କିଏ ପକାଇଥିଲା ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୋଖରୀରେ? ଯିଏ ପୋଖରୀରୁ ବାହାର କଲା, ମାନେ ଅବକାଶ ବାବୁ। ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। କେବଳ ପ୍ରମାଣ ସହ ଧରିବାକୁ ମୁଁ ଏ ନାଟକ କଲି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଖରୀକୁ କାଲି ବୁଡ଼ାଳି ଆସି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯାହା କହିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯିଏ ବି ପକେଇଛି ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ପୋଖରୀରୁ ବାହାର କରି ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ ପୋଖରୀରୁ ଏହା ମିଳିବ ବୋଲି? ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡମ୍ବେଲ ହଜିବା ଘଟଣାରୁ।
ପାଖରେ ପୋଖରୀ ଥିବାରୁ କେହି କିଛି ଲୁଛେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ତା ସହ ଡମ୍ବେଲ ବି। କାଳେ କେବେ ସେ ପୋଷାକ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସି ଭାସିବ, ତେଣୁ ଓଜନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅବକାଶ ବାବୁ କ'ଣ ହତ୍ୟାକାରୀ? ନା, ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ହତ୍ୟାକାରୀର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ତେବେ ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ନା, ସେ ବି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଲୁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଆଲମିରାର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଟିକେ ଖୋଲିଲେ। ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାବିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଚାବିରେ ଆଲମିରା ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବାଟ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋରା ରୁମ୍ ଅଛି। ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ କବାଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ କବାଟକୁ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲାନି। ତାପରେ ସେ କବାଟକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଧକ୍କା ମାରି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କବାଟଟି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲି, ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋତେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରହେଳିକା ପରି ଲାଗିଲା। ଯାହାର ହତ୍ୟା ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଲବଲ କରି ଅନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନିଲ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ଏହା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେସ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିଲି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି। ଜଣେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦାଗ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ଶବକୁ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କଲି। ସେଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଉଠେଇକି ଦେଖିଲି, ହାତରେ କିଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲି, ସେ ମୃତ ଶରୀର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଘର ଭିତରୁ ପୁରୁଷ ଲୋକର ସ୍ୱର, ସେଠି ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ କେହି ଗାୟବ ହେଇଯିବା ମୋତେ ଆଲମିରା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଜୀବିତ, ତେବେ ହତ୍ୟା କାହାର ହେଇଛି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଯାହାର ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାର ୟାମାହା ଗାଡ଼ି ପାଚେରୀ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅମିୟ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଆପଣ RTO ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜାଣିଯିବେ। ସିଏ ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର କଲିକତା ରହଣି ସମୟର ବନ୍ଧୁ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ ତା ନାଁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ସେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କହିପାରିବେ। ବାସ୍, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି, ସେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅମିୟ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା। କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ତାର ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ଅବକାଶ ବାବୁ ଆଉ ମିସେସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶି ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଅମିୟକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ସେ ମୃତ ଦେହକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ କେସ୍ ଦବିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ଫେରାର ହେଇଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସବୁ କଥା ସତ ହେଲା। ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ ସଫଳତାର ସହ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁଁ କି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ, ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜେ ଏ କେସ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିଥିଲା। ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ହିଁ ରହିଗଲା। ଇଏ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେସ୍। ପୁଣି ଫେରିବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କେସ୍ ସହ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।